اور اس ایوان نے جناب اسپیکر معزز ایوان نے 11 اپریل 2022 کو میرے لیفٹ اور رائٹ پر بیٹھے انتہائی معزز اراکین جن کا تعلق مختلف پارٹی سے ہے، انہوں نے اپنے زعماء سمیت مجھ ناچیز پر اعتماد کیا اور پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کروایا، جس کے لیے یقیناً میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ جناب اسپیکر، یہ 16 ماہ میرا خیال ہے کہ ایک مختصر ترین یہ عرصہ ہے کسی بھی حکومت کے لیے، اور اس کے مقابلے میں بے پناہ جناب اسپیکر چیلنجز تھے، مشکلات سامنے آئیں۔ پچھلی حکومت کا جو بوجھ بدترین غفلت اور بدترین ناکامیوں کی بدولت وہ ہم پہ آ پڑا۔ پلیز آرڈر ان دا ہاؤس۔ یہ تمام ممبران سے میری التماس ہے جو وزیر داخلہ صاحب کو گھیرے ہوئے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس آنریبل پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس فلور ہے، تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیے۔ آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کی اسپیچ کو۔ رانا صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں۔ رانا صاحب آگے آئیں۔ رانا صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ آگے تشریف لے آئیں رانا صاحب۔ تو میں گزارش کر رہا تھا خواجہ آصف صاحب ذرا دیکھیے جی۔ میں گزارش کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ انتہائی نامساعد حالات میں ساری حکومت کے زعماء اور کابینہ نے اور اراکین نے مل کر اس کا مقابلہ کیا، بدترین سیلابوں کا مقابلہ کیا جس نے صوبہ سندھ کو بے پناہ نقصان پہنچایا، بلوچستان کو، کے پی میں اور پنجاب کے بعض حصوں میں۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پچھلی حکومت نے معاہدہ کیا تھا اس کو تار کر دیا گیا، اور پاکستان کا وقار اور پاکستان کے اعتماد کو بہت شدید چوٹ لگی اس حکومت کی اس بدترین بدعہدی اور غفلت کی بنا پر۔ اور خارجی محاذ پر جناب اسپیکر اس حکومت نے ہمارے دوست ممالک اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کیا، اور جس کی بنا پر پاکستان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ سائفر کا جو جھوٹ پر مبنی ڈرامہ اس نے جلدی پر تیل پر جلدی کا کام کیا، اور اس سے ہمارے امریکہ سے تعلقات کو بری طرح متاثر کیا۔ چین جو ہمارا ہمالیہ نما دوست ملک ہے، اس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا، جس کی بنا پر میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے انتہائی برادرانہ اور دوستانہ تعلقات میں ضعف آیا۔ برادر ممالک کے بارے میں جو رویہ روا رکھا گیا
وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. یہی وہ ہال ہے جناب اسپیکر, اور یہی وہ بینچز ہیں جہاں پر سابق وزیر خارجہ نے ایوان میں اور ایوان سے باہر بھی یہ کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ اپنے ایک دوست انتہائی برادر ملک کی مدد کے بغیر حل کر سکتے ہیں. جہاں اسپیکر قرض لے لے کر ملک کو پوری دنیا کے آگے ہماری گردن کو جھکا دیا گیا, اور جہاں اسپیکر پاکستان کے جو انتہائی اہم جو داخلی معاملات تھے ان کے اوپر اس طرح اس حکومت نے اقدامات اٹھائے کہ جس سے ملک کے اندر ایک بدترین فضا پیدا ہوئی, ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا, اور یہاں پر بیٹھے اس ہال میں پہلی بینچز میں ماں سوائے ایک دو کے چھوڑ کر سب کو چور اور ڈاکو کہا گیا. جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ حالات جس میں ہم نے یہ اقتدار سنبھالا, اور جسے کہتے ہیں کہ سر منڈاتے اولے پڑے. ہمیں ان مشکلات کا اندازہ تو تھا, لیکن ان کی اتنی شدید انٹینسٹی کا ہمیں اندازہ نہیں تھا جناب اسپیکر. اور آپ یقین کریں کہ کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ, کبھی پوری دنیا میں کساد بازاری کی وجہ سے, اور یوکرین میں جو جنگ چھڑ گئی اس کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی, ہر مرتبہ 15 دن بعد جب ہمیں قیمتیں تیل اور پٹرول کی بڑھانی پڑتی تھی تو کابینہ کے اندر اچھی خاصی بحث ہوتی تھی کہ کس طریقے سے ہم غریب عوام کو یہ بوجھ جو ہے اس کو ٹرانسفر کریں. جہاں اسپیکر, اس کے علاوہ اس حکومت کے دور میں ان کے آخری سال میں گندم کی پیداوار میں بہت کمی ہوئی, اور اس کی وجہ سے ہمیں اربوں ڈالر خرچ کر کے باہر سے گندم منگوانی پڑی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جناب اسپیکر پہلے چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں چینی کو امپورٹ کیا گیا. پہلے گندم کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں امپورٹ کیا گیا. اربوں ڈالر اس طرح پاکستان کے دریا برد کیے گئے, اور چند لوگ جو ٹریڈر سے بڑے بڑے ان کی جیبیں بھر گئی, ایک منافع کے ساتھ, اور دوسرا اس زمانے میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہت نیچے جا رہی تھی, اس کی وجہ سے بھی ونڈ فال پروفٹ ہوا. اور جناب اسپیکر, یہ ہے ایک اختصار کے ساتھ وہ دردناک کہانی اس حکومت کے 4 سالہ دور میں, اور پوری اپوزیشن کو جس طریقے سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ یہاں پر تشریف فرما تھے اور یہاں پر ایک بحث چل رہی تھی, تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا بلکہ دیوار میں چن دیا آپ نے. یہ عالم تھا ایک ظلم, زیادتی اور فاشسٹ حکومت کا. لیکن آج جناب اسپیکر, میں بلا خوف تردید اور انتہائی انکساری کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج 16 ماہ میں مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات ہے, اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیب کو پیچھے لگا دینا, یہ نہ ہمارا کبھی شیوا تھا, نہ ہے اور نہ رہے گا. آج میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج سزا ملی تو ہمیں اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں. دشمن
کے بارے میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے اور اس خدائے بزرگ و برتر سے رحم اور معافی مانگنی چاہیے۔ قطعاً ہمیں مٹھائی بانٹنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اگر کسی نے کیا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھی روایت نہیں ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی، جس کی انتہا 9 مئی کو ہوئی، 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جو کہ رہتی دنیا تک ایک بلیک ڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جس دن ہمارے اس ملک کی سرحدوں کے محافظ، جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کی حفاظت کی اور اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس ملک کے اندر لاکھوں بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے، مگر اپنے بچے ان کے یتیم ہو گئے۔ اس ملک کی ہزاروں بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا، مگر ان کی اپنی بیویاں بیوہ ہو گئیں اور ان کے بوڑھے ماں باپ رہتی جب تک ان کی زندگی ہے ان کے اشک بار رہیں گے ان کے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں اس ملک نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ ضرب العضب اور رد الفساد کے نتیجے میں چاہے کوئی سپاہی افواج پاکستان کا ہو یا افسر ہو یا پولیس کا، پاکستان کے کسی بھی صوبے کا جوان ہو یا افسر ہو، یا کوئی لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں رہنے والے پاکستانی تاجر، ڈاکٹر، استاد، طالب علم، نرسیں، کس کس نے اس بڑی جنگ میں شہادت کا جام نوش نہیں کیا، اور اس میں سب سے زیادہ اس قربانی میں حصہ ڈالا کے پی کے صوبے نے، بلوچستان نے، سندھ نے، پنجاب نے۔ جناب اسپیکر، سیاسی اکابرین وہ شہید ہوئے، ان کے بچے شہید ہوئے، اور تب جا کر اس ناسور کو جناب اسپیکر نکیل ڈالی گئی اور شکست فاش ہوئی۔ 80,000 پاکستانی انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جناب اسپیکر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا اس عظیم قربانیوں کی داستان کی معترف ہے۔ دنیا اور کچھ کہے پاکستان کے بارے میں، لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہمارے جذبوں، ہماری کمٹمنٹ اور افواج پاکستان کی قربانیوں سے وہ ہمیشہ وہ تحسین کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا جناب اسپیکر، آپ ہی گواہ ہیں کہ اسی معزز ایوان میں ایک نہیں 2 میٹنگز ہوئی، اور اس میٹنگ میں جو کچھ گفتگو ہوئی وہ یقیناً وہ ایک راز ہے، میں اس کے اوپر پردہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن یہ بات تو ایک پبلک نوٹس میں ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ان کو پاکستان دعوت دیتے ہیں، وہ آئیں اور یہاں پر رہیں اور یہ ان کا گھر ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد پھر دہشت گردی نے کس طرح سر اٹھایا، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ کس طرح سوات میں وہ پہلے آئے اور سوات میں آ کر کیا انہوں نے ادھم مچایا، کس طرح تھانوں پر قبضہ کیا، کس طرح وہاں پر جتنا بھی عملہ تھا ان کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد آج تک پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے حملے دوبارہ شروع ہو گئے۔ کیا میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ 80,000 عظیم پاکستانیوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹوں، بیٹیوں اور جوانوں نے جو قربانیاں دی تھیں، اس کا یہ چلا ہے کہ دوبارہ ایک ناسور نیست و نابود ہو گیا، دہشت گردی دفن ہو گئی اور پورے ملک میں امن اور چین تھا، اور اس کی تمام تر اس کا کریڈٹ ان شہیدوں کو جاتا ہے، ان کی روحوں کو جاتا ہے، ان کے خاندانوں کو جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد دہشت گردی نہ دوبارہ یہاں پر اود کے آئی ہے
9 मई को इन अजीम शहीदों की कब्रों और गाजियों की बेहरमती की गई। ये दोस्तनुमा दुश्मन थे, एक जत्था था जनाब स्पीकर, जिसने पाकिस्तान में ये गदर मचाया। ये रियासत के खिलाफ बगावत थी, ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बगावत थी, ये पाकिस्तान की फौज के सिपहसालार जनरल सईद आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी। इसमें अब कोई शक नहीं रह जाना चाहिए। मैं एक जिम्मेदार, आपने मुंतखब किया, मुझे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने मुंतखब किया, मैं इंतहाई जिम्मेदारी से ये बातें अर्ज कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, बड़े बड़े वजीर आजम आए इस मुल्क में, उनका जुडिशल मर्डर भी हुआ, उनको शहीद भी किया गया, उनको जलावतन भी किया गया, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा। और बड़े बड़े यहां पर हादसे हुए। क्या कभी किसी ने इस मुल्क के अंदर कभी किसी हसास इदारे का गमला भी तोड़ा? गमला तोड़ने की दूर की बात है, कभी उस तरफ रुख किया? कभी अवामी जो असासे हैं, कभी उनको तबाह किया, तोड़ा, तोड़ फोड़ की, आगे लगाई? हां, एहतजाज किए, कुछ लोगों ने जज्बात में आके सेल्फ इमोलेशन की, लेकिन जनाब स्पीकर, इस तरह का दिलखराश मंजर कभी देखती आंख ने कभी नहीं देखा था। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज, जबकि मैं आज रात आपकी और इस ऐवान की इजाजत से मैं सदर पाकिस्तान को असम्बली की तहलील के लिए एडवाइस भेजूंगा, मैं समझता हूं कि आज इस ऐवान को न सिर्फ दोबारा इस बदतरीन साजिश का नोटिस लेना चाहिए, बल्कि आज दोबारा फिर एक करारदाद मंजूर करके इस बात का हम इआदा करें कि क़यामत तक किसी को जरूरत नहीं होगी कि इस तरह की हरकत पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई कर सके। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर कुछ गुजारिशात करूंगा, लेकिन ये 16 महीने बहुत मुश्किल, मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल इम्तिहान जनाब स्पीकर ये 16 महीने थे, और मेरे साथियों के भी। मैंने इतना कड़ा इम्तिहान 38 साला सियासी कैरियर में नहीं देखा जनाब स्पीकर, कि मुल्क महंगाई के एक शदीद चक्कर में फंसा हो, तेल की कीमतें नीचे आने का नाम न लेती हों, और पाकिस्तान के अंदर सियासी हलचल और अफरा तफरी हो, रोज धरने और लॉन्ग मार्चेस की बातें हो रही हों, तो जनाब स्पीकर, सरमायाकारी कहां से होगी? कौन पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेगा? बाहर के तो दूर की बात है, अपने भी सरमायाकारी नहीं करेंगे। इसी तरीके से IMF का जो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था, और मैं इसके बारे में मैंने इजलास में मैंने इसकी तफसील भी बताई कि अगर IMF का असम्बली का इजलास जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा पिछली हुकूमत का बोझ हम पर पड़ा। जिस तरह हर दफ़ा लॉन्ग मार्च की, धरनों की बातें की जाती थी, मुल्क में एक सियासी अफरा तफरी थी, तो कोई कैसे बाहर से सरमायाकारी करता? फिर IMF की जो सूरत हाल रही, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाला, 1-2 को छोड़कर सबको चोर और डाकू कहा गया। उन्होंने कहा कि 9 मई का वाक़या मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था। उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐवान, ये आज सदर मुमलिकत को असम्बली तहरीर के हवाले से असम्बली भेज दी जाएगी। फिर उन्होंने मुल्क की जो सियासी और मुआशी सूरत हाल है उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मुल्क ने दहशत गर्दी की बहुत बड़ी कीमत अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि कौमी असम्बली से इज़हार ख्याल कर रहे थे, उन्होंने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने जामे शहादत नोश किया। साइफर ड्रामे से अमरीका से ताल्लुकात मुतासर हुए। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में ये भी कहा कि चीन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। ये सब कुछ पिछली हुकूमत का बोझ था जो हम पर पड़ा। ये 16 माह जो हमने हुकूमत की, ये सबसे मुश्किल दौर था,
पिछली हुकूमत का बदतरीन बोझ था जो हमने उठाया, हम पर पड़ा। उन्होंने 9 मई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा 9 मई का दिन रहती दुनिया तक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। ये बगावत थी जो की गई। 9 मई को रियासत और सपा सलार के खिलाफ साजिश की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि गाजियों और शहदा के अहल खाना पर क्या गुजरी जब उनके शहदा की यादगारों की तज़लील की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्मी चीफ के समझदाराना इक़दाम की वजह से मामलात घंटों में निमट गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली के इजलास से इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने मसाइल को हल करने के लिए तदब्बुर और सब्र से काम लिया। आज पाकिस्तान उस मकाम पर पहुँच गया कि पड़ोसी ममालिक हमसे आगे निकल गए हैं। फिर उन्होंने जो सूरत हाल थी उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि कौमी इत्तेहाद हो, इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सबसे मुश्किल हुकूमत के 16 माह थे और हुकूमत ने 16 माह में बेहतर इक़दाम किए, मुआशरत को और हुकूमत को सही तरीके से चलाने की कोशिश। ये वो कठिन हालात थे। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि IMF का मुआहदा हो गया और पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। लेकिन जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने में यहां पर इस्लामाबाद में बैठ के, लाहौर में बैठ के, कराची में बैठ के, कोयटा और पेशावर में बैठ के जो बद्दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान खुदा न करे डिफॉल्ट कर जाए और पाकिस्तान का खुदा न करे हशर नचर हो जाए, उनको जनाब स्पीकर उनका मुंह मकरू चेहरा कौम के सामने आ गया कि किस तरह उन्होंने उस जमाने में अपनी 2 हुकूमतों को के वज़राए खजाना को कहा कि आपने खतूत जारी नहीं करने, इसलिए कि इस मखलूत हुकूमत को IMF के प्रोग्राम की मंजूरी न मिले। जनाब स्पीकर, मैं यही आपको अभी बता रहा था कि किस तरह इस 75 साला दौर में क्या क्या हादसात हुए इस मुल्क में, लेकिन कभी किसी सियासी ज़ोमा ने ये नहीं कहा कि जाओ जाके वहां पर हमला कर दो। जनाब स्पीकर, ये है वो फर्क उस माजी की हुकूमत का जिनके सरबराह इमरान नियाजी थे, और न सिर्फ इस हुकूमत का, माजी की तमाम हुकूमतों का, जिन्होंने पाकिस्तान के अजीम मफाद को हमेशा मुकद्दम रखा, अपनी ज़ात से बालतर रखा, ज़ात को पाकिस्तान के लिए कुर्बान किया। यहां पर यह हुकूमत थी कि जो ज़ात की खातिर पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहती थी। जनाब स्पीकर, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इन मुश्किलात से निकल आए। सैलाब का भी बहुत खातिर खा, उसका बहुत अच्छे तरीके से इस हुकूमत ने अवाम की खिदमत की। पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा इस साल 10 साल में गंदम की पैदावार सबसे ज्यादा हुई, और इस साल उम्मीद है कि कॉटन की पैदावार भी अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी होगी। जनाब स्पीकर, और जो हम इस हुकूमत ने विजन दिया है अपनी माशी तरक्की को दोबारा रिवाइव करने के लिए, SIFC के जरिए, जिसके 4 पिलर्स हैं, एक ज़राअत, दूसरा जनाब स्पीकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी नौजवान नस्ल के लिए, तीसरा मादनियात, और चौथा हमारी एक्सपोर्ट्स। ये विजन जनाब स्पीकर, ये निज़ाम मार्ज वजूद में आ चुका है। अब जिसने भी आना है इंटरिम गवर्नमेंट के जरिए के तौर पर, और फिर इलेक्शन के जरिए अल्लाह ताला जिनको भी कामयाबी दिलवाए, अगर अल्लाह ताला ने इसी गुलदस्ते को कामयाबी दिलवाई तो ये गुलदस्ता इंशाअल्लाह उसकी फूलों की महक पूरे पाकिस्तान में नहीं दुनिया में फैलेगी इंशाअल्लाह, मेहनत, अमानत और दयानत के जरिए। जनाब स्पीकर, मेरे इंतहाई मोहतरम भाई सरदार अख्तर मेंगल साहब तशरीफ फरमा हैं। मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने मुझ नाचीज़ के बारे में अच्छे अल्फाज कहे। मैं उसका अहल तो नहीं, लेकिन मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं। इसी तरीके से मैं आज फिर इस ऐवान में अपनी तमाम जो मखलूत पार्टीज हैं उनके ज़ोमा का मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज काबीना में मुझ नाचीज़ के लिए अच्छे अल्फाज के कहे। यकीन कीजिएगा कि मैं उसका हकदार तो नहीं, सबका मैं
بے حد شکر گزار ہوں. جناب اسپیکر، میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اس ایوان میں بیٹھے تمام پارٹیز کے انتہائی قابل احترام ممبران، خواتین و حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس سارے عرصے میں میری رہنمائی کی، میری مدد کی اور بعض اوقات ایک جائز مثبت تنقید کی، جس کو ہم سب نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اس سے سبق سیکھا. یہی سیاستدان کا کام ہے، یہی ایک انسان کا کام ہے، یہی خطاکار کا کام ہے کہ وہ اپنی غلطی سے سبق سیکھے، اکڑ پھو نہ دکھائے اور جناب اسپیکر گردن میں سریا نہیں ہونا چاہیے، جھکنا چاہیے اور وزیداری اور انکساری یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جناب اسپیکر، میں بلوچستان کے معاملات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہاں پر اسلم بودانی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بلوچستان کے باقی زعماء بھی بیٹھے ہیں، JUI کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں. بلوچستان ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے باقی صوبوں کی طرح، لیکن یہ افسوس سے یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا پہیہ باقی صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا. اس کی کئی وجوہات ہیں، میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بلوچستان کے عوام کے اور ساتھیوں کے کچھ اور بھی گلے ہیں جو آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جی پرائم منسٹر. بلوچستان کے جائز مطالبات ہیں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. بلوچستان ہمارا ایک، میں پھر کہتا ہوں کہ بڑا پیارا صوبہ ہے اور بلوچستان میں بلوچ بھی بستے ہیں، پٹھان بھی بستے ہیں، بروہی بھی بستے ہیں، سیٹلرز بھی ہیں اور بھی قومیں ہیں جس طرح کے باقی صوبوں میں ہیں. میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ میں نے ان 16 مہینوں میں اپنے تائیں بھرپور کوشش کی کہ بلوچستان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے، جتنے بھی وسائل مہیا کیے جائیں وہ کم ہوں گے. گوادر کے حوالے سے میں CPEC کے منصوبوں کی بات نہیں کر رہا. گوادر کے حوالے سے پچھلی سے پچھلی حکومت نے جو منصوبے شروع کیے تھے، پانی کا منصوبہ، بجلی کا منصوبہ، الحمدللہ ان تمام تر سیاسی افراتفری اور دھرنوں اور لانگ مارچز اور ملک کے اوپر جو خطرات منڈلا رہے تھے، جناب اسپیکر میں یہ خادم گوادر کم از کم 4 مرتبہ گیا اور الحمدللہ وہ پانی کا منصوبہ، بجلی کا منصوبہ مکمل ہو گیا. کوئٹہ میں کئی مرتبہ گیا، لیکن یہ بات آنے جانے کی نہیں ہے، یہ خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ ان کے معاملات کو حل کرنے کی بات ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ مسائل حل ہوئے، جو نہیں حل ہوئے اس کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے. تمام پیپلز پارٹی، JUI، MQM سب مل کر ہم کوشش کریں گے ان کو حل کرنے کے لیے. لیکن ہمیں ضرور تھوڑا سا، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، تھوڑا سا ہم اپنا برداشت صبر سے کام لیں. انشاءاللہ میں نہیں، جو بھی حکومت ہوگی وہ بلوچستان کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو ضرور اٹینڈ کریں گے. اور سردار اختر جان مینگل میرے چھوٹے بھائی ہیں اور باقی بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. سردار خالد مکسی بیٹھے ہیں، اسلم بودانی بیٹھے ہیں اور ہمارے ترین صاحب بیٹھے ہیں اور دوسرے دوست بیٹھے ہیں. میں ان سب کی خدمت عرض کروں گا. JUI کے علماء کرام بیٹھے ہیں بلوچستان سے، ان سب کی خدمت عرض کروں گا کہ آپ تھوڑا اس میں حوصلہ کریں. انشاءاللہ ضرور یہ مسائل آہستہ آہستہ ضرور حل ہوں گے. جناب اسپیکر، میں آج یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں آج یہاں پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں ان تمام زعماء کو
جو یہاں پر تشریف فرما ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان سب کو جناب اسپیکر اپنی دل کی گہرائیوں سے جناب اسپیکر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ایک پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک 13 جماعتی اتحاد جس میں 80 ممبرز لے کر ایک ممبر کی بھی پارٹی ہے، الحمدللہ جناب اسپیکر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، گھر میں بھی برتن جو ہیں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، یہ تو سیاسی پارٹیاں ہیں، لیکن جس طریقے سے میرے ساتھیوں نے، میرے دوسری پارٹی کے زعماء نے میری رہنمائی کی، میرے ساتھ برتاؤ کیا، میں ہمیشہ اس کو ایک خوشگوار یادگار کے طور پر زندگی بھر یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ اور جناب اسپیکر میں اگر اجازت دیں تو میں یہ تاکہ کوئی نام رہ نہ جائے، میں یہاں پر وہ نام ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر میں صدر آصف علی زرداری صاحب کا، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا، جناب میں ایمل ولی خان صاحب کا، جناب اپنے چھوٹے بھائی حیدر ہوتی خان صاحب کا، جناب سردار اختر جان مینگل صاحب کا، میں جناب محترم مخدوم محمود خان اچکزئی صاحب کا، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کا، جناب علامہ ساجد میر صاحب کا، جناب شاہزین بھکٹی صاحب کا، جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا، جناب اسلم بودانی صاحب کا، اور ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، میں ان کا سب کا میں دل کی گہرائیوں سے، علی نواز شاہ صاحب کا، جی آپ کا نام تو میں پہلے لیا جناب، میں ان کا نام میں لے چکا ہوں، مگر میں یہ میرے بھائی ہیں، 100 مرتبہ نام لوں گا ان کا جناب انشاءاللہ، بالکل خالد مکی صاحب کا، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی محبتوں کو، ان کی مہربانیوں کو زندگی بھر یاد رکھوں گا، اور اس سے بڑھ کے جناب اسپیکر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں جی محسن داوڑ صاحب کہاں ہیں؟ وہ یہاں بیٹھے تھے، محسن داوڑ صاحب کا، علی وزیر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کا میں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے ہر ایک کے اپنے اپنے مزاج ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن بلاخر ہم پاکستانی ہیں، اور یہ گلدستہ پاکستانیوں کا ہے جناب اسپیکر، یہ چاروں صوبوں سے مل کر یہ ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے، نہ پہلے کبھی بنا نہ دوبارہ کبھی بنے گا ایسا گلدستہ۔ تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی پارٹی کے وزراء، اپنی پارٹی کے جو میرے ساتھی ہیں، وزراء ہیں، چاہے وہ سینئر وزیر ہیں، وزراء ہیں، چاہے وہ ایڈوائزرز ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، میں ان سب کا، میں نے آج کابینہ میں باقی پارٹیوں کا میرا فرض بنتا تھا، ان کا سب کا شکریہ ادا کیا۔ بات کرنے مجھے پتا میں باری باری آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لیڈر دی اپوزیشن، میں نے کہا مجھے بات کرنے میں باری باری اسی طرف آ رہا ہوں۔ میں اپنی پارٹی کے تمام وزراء کا، اسپیشل اسسٹنٹس کا اور ایڈوائزرز کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر آپ کا مکرر شکریہ، آپ کے سیکرٹری کا، آپ کے پورے سٹاف کا، جتنی کمال طریقے سے آپ نے یہ ہاؤس کنڈکٹ کیا ہے، جس طرح آپ نے ہاؤس کو گائیڈ کیا اور ہاؤس کے مشورے کے مطابق آپ نے مشکل ترین مراحل میں آپ نے اس ہاؤس کو چلایا ہے، میں اپنی طرف سے اپنی کابینہ جو کہ آج اپنا آخری اجلاس تھا اور پورے ایوان کی طرف سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھرپور آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تالی جو ہے زور سے نہیں لگی، زور سے لگائیں گے، زور سے زور سے۔ میں سیکرٹری اسمبلی کا، پورے سٹاف کا، میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس ایوان کے جو ایک انگریزی میں کہتے ہیں لنچ پن، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ وہ ہے محب پوٹو،
मुहिब फोटो आइए, आप लेट आए, मैं आपका नाम लिखूंगा। मोहतरम तशरीफ रखिए। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उनको हम सब खुशामदीद कहते हैं और उनका एक मरतबा फिर शुक्रिया उनका कि उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया इस हुकूमत को जोड़े रखने में और अपनी पूरी सफारती काविशें जो कि सैलाब से लेकर IMF तक फैली हुई हैं, उनका मैं भरपूर शुक्रिया अदा करता हूं। चूंकि आप मसरूफ थे, नहीं तशरीफ ला सके, मैं जनाब स्पीकर रिकॉर्ड पर यह बात लाना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो जो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, इन्होंने बेहतरीन सफारतकारी की, इन्होंने बेहतरीन काविशें की और पाकिस्तान के नाम को उजागर करने के लिए पूरी कोशिश की। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं अपनी पार्टी के इजाज़त देंगे तो जो सीनियर वज़रा हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, ये उम्र में मेरे साथ 10 साल बड़े हैं, लेकिन यकीनन ये बहुत मेरे मुरब्बी हैं और साथी हैं। इसहाक डार साहब, बड़ी मेहनत से काम किया इन्होंने और बहुत दिल लगाकर रातों को जागे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जनाब अपने भाई राना साहब का जो वजीर तालीम हैं, दौरों पर ज़्यादा रहते हैं बाहर ममालिक में, लेकिन काम भी करते हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जनाब अवासी साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का, जिन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री में बड़े मुश्किल औकात में, वक्तों में इन्होंने भरपूर काम किया। लॉ मिनिस्टर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और कानून साजी में बड़ा इनका काम है। और जनाब सरदार अयाज सादिक साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, काम किया। जनाब मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा, इन्होंने क्लाइमेट चेंज में बड़ी मेहनत की। और मेरे भाई सैयद नवीद कमर, ये कमाल के आदमी हैं, बहुत ये काम वाले आदमी हैं। ये मैं बिलावल भुट्टो साहब को कहूंगा कि इनको PML में भेज दें इनको जरा। मैं अपने साथियों, मैं सरदार अख्तर मेंगल और उनके जो वज़रा हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं सरदार खालिद मक्सी साहब का और उनके वज़रा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनके साहबजादे असद महमूद साहब और उनके वज़रा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं खुर्शीद शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत उम्दा इंसान है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे और इनको ज़िंदगी दे। ये सियासत के मैदान में ये एक हमारे लिए बहुत बड़े रहनुमा हैं। और इसी तरह दर्जा बदर्जा MQM के हमारे डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब, उनके वज़रा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब स्पीकर। इसके अलावा मैं जनाब एमन वली खान साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ। हैदर होती, उनको मैंने एक दफ़ा नहीं 10 मरतबा उनको मैंने दरख्वास्त की कि आप काबीना में आएँ, लेकिन वो बहुत मेरे छोटे भाइयों की तरह उन्होंने हर दफ़ा दामन छोड़ाया और लेकिन वो हमारे साथ रहे, पूरा साथ दिया उन्होंने और उनका भी मैं बेहद उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा साजिद मीर साहब सेनेटर और उनके सेनेट में उनके जो मेंबर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेनेट में इन तमाम मौजूद पार्टीज़ का जो सेनेट में इनके मेंबर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो वजीर हैं इस हुकूमत में। और सेनेट के चेयरमैन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सेनेट के सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब स्पीकर। ये महफिल आज बर्खास्त होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ज़रूर जल्द दोबारा ये महफिल लगेगी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये कहते हैं कि मैं इमरान खान की गलतियों की वजह से बना वज़ीर आज़म, नहीं, मैं इनके वोटों से बना जनाब स्पीकर, इनके वोटों से, आप सब ख़वातीन के वोटों से बना, अपने भाइयों के वोट से बना। और मैं राजा रियाज साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो राजा रियाज साहब से कल मैं मुलाकात करूँगा और उनसे हाथ से हाथ मिलाऊंगा उनसे। और जो आइन कहता है मुझे कि नाम इंटरम वज़ीर आज़म के, हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। कल पहली मुलाकात है, आइन
3 दिन की मुद्दत देता है, फिर 2 दिन हाउस में आएगा अगर ना हम फैसला कर सके, उसके बाद फिर 2 दिन चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तो जनाब स्पीकर, ये मैं आज आपको खितामन ये कहना चाहता हूं कि मैं एक मरतबा फिर ये कहना चाहता हूं कि ये यादें, हसीन यादें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को बागो बहार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिसको अल्लाह ताला ने मौका दिया, जिसे अल्लाह ताला ने चुना, जिनके अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारियां दी, इंशाअल्लाह मिलकर जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, हम पाकिस्तान को ज़रूर अजीम बनाएंगे और कर्जों से जान छुड़ाएंगे और पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़े करेंगे और कायद उनकी रूह को और लाखों शहीदों की रूहों को तस्कीन पहुंचेगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। कौमी असम्बली का इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये बतौर वज़ीर आज़म इज़हार ख्याल, क्योंकि आज समरी भेज दी जाएगी डिसॉल्व होने की। फोटोग्राफर्स हैं, कैमरामैन हैं, डीजी फोटोग्राफर जफर सुल्तान और जी असम्बली के स्टाफ का असम्बली के स्टाफ। जनाब स्पीकर, मैं फर्दन और इस तमाम सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरे बिहाफ पे सबको मेरा शुक्रिया और उनको तहसीन पहुंचा दें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासुर। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपने इस खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फर्दन सबका शुक्रिया अदा किया। इस 16 माह की हुकूमत में उनको क्या चैलेंजेस दरपेश रहे उसका उन्होंने जिक्र किया। आखिर में उन्होंने कहा कि मैं मुलाकात करूंगा निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, जो आईनी तकाजा है उसको मैं पूरा करूंगा, इस पर मुशावरत भी करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा मैंने इतना बड़ा इम्तिहान अपने 38 साल सियासी करियर में नहीं देखा। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हम मुल्क की तरक्की के लिए, इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मुल्क अगर पीछे रह गया तो उसमें हमारी ही गलती है, हम ये देखना होगा। फिर उन्होंने जो निगरान वज़ीर आज़म उनकी मुशावरत के वाले से उन्होंने कहा कि आइन इस सिलसिले में 2 से 3 रोज़ की मोहलत देता है, तो मैं अब इस पर मुलाकात करूंगा अपोजिशन लीडर राजा रियाज से और उनसे मुशावरत करूंगा, वो आइनी तकाजे वो मैं पूरे करूंगा। साजिश जो कि 9 मई को उन्होंने कहा साजिश हुई, ये बदतरीन साजिश हुई और इस बदतरीन साजिश का ऐवान को नोटिस लेना चाहिए। आज फिर करारदाद मंजूर करके इस वाक़े का नोटिस लिया जाए। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म अपना ये खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन इम्तिहान ये 16 माह थे। 16 माह की हुकूमत में हमने एक मुश्किल तरीन वक्त गुजारा। मैंने इतना बड़ा इम्तिहान अपने 38 साल सियासी करियर में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत का जो सियासी बोझ था वो हम पर पड़ा। फिर उन्होंने जिक्र किया कि बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया, तमाम जो नुमाइंदगान हैं वहाँ का शुक्रिया अदा किया कि मैं गलतियों से नहीं पिछली हुकूमत की, बल्कि मैं आपके वोट से वज़ीर आज़म बना। मैं ईवान का सेंस लेते हुए ये गुजारिश करूंगा कि अगर हम 20 मिनट का वक्फा कर लें और यहाँ इस दौरान तस्वीर बना लें जो एक तारीखी तस्वीर होगी और उसके बाद हम दोबारा ईवान में आके बाकी हमारे फाजिल मेंबरान जो बात करना चाहें वो भी मुकम्मल करें और फिर डिनर तक जितनी देर आप बैठ सकते हैं बैठें और हम इंशाअल्लाह ताला उसके बाद डिनर करेंगे और ये खूबसूरत इख्तिताम होगा इस असेंबली का जिसने नामसाद हालात में जमहूरियत का चिराग जलाए रखा। बहुत शुक्रिया जनाब वजीर आजम साहब। पहले हम एक तस्वीर अंदर बनाएंगे इसी जगह पे जहां आप तशरीफ फरमाए हैं, मैं भी नीचे आ जाऊंगा, तो इस तस्वीर के बाद दूसरी तस्वीर जो है वो गेट नंबर 1 पे बनाया जाएगी। 20 मिनट का वक्फा करते हैं अपनी कार्रवाई में। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ये कह रहे थे कि हम 20 मिनट का वक्फा करते हैं और कुछ तस्वीर तारीखी बनवा ली जाएं, उसके बाद फिर ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू की जाएगी और उसके बाद फिर जिस तरीके से भी जो भी जितनी देर यहाँ पर रुकना चाहे, क्योंकि आज नाजरीन असम्बली डिज़ोल्व करने की समरी जो है वो सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म की तरफ से भिजवा दी जाएगी। ये खिताब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इससे पहले कर रहे थे उसके नुकात हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 माह सबसे मुश्किल वक्त था मेरी हुकूमत का और इतना मान मैंने 38 साल सियासी करियर में नहीं देखा। इस वक्त वज़ीर आज़म फ़र्दन जो नुमाइंदगान हैं ऐवान के उनसे मिल रहे हैं, ये मुसाफ़ा कर रहे हैं, उनसे अलविदाई मुलाकातें
कर रहे हैं। अब फहमीदा मिर्ज़ा को आप देख सकते हैं, दीगर जो नुमाइंदगान हैं ऐवान के, उनको आप देख सकते हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनसे मुसाफ़ा कर रहे हैं। ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके अब आज ख़त्म हो जाएगी 9 अगस्त, जिसका मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया था तमाम इत्तेहादी जमातों की तरफ से कि 9 अगस्त को यानी कि 3 रोज़ कबल इस असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा और निगरां सेटअप का जो मामला